Hozir sizning e'tiboringizga savoblar ijmoqqa kiritami degan topshiriq taqdim etamiz. Burungi abi babalarimiz Adam bilan Havodan miras etib olgan gunohli tabiatimiz orqasida biz ana qarinidan o'xsatashdik, tug'ishdan gunoh yaratdik. Allohni tinglamavimiz orqasida biz baribizda gunohsizligina kirdik. Bir kimni qutqara olmay, har kim turgan sayin nig'roq batag'ina bora. Gunohsizligi kishilarni tubsiz o'qinga, o'lim qushog'ina so'ra. Ham bir kimningda ondan qutulur amali yo'q. O'z-o'zimizni qutqarırga tilab qilgan bizning bor yaxshiliklaribizda, bor adolatligimizda Alloh qarshida bari tek pishrangan kiyim kebikkina di. Izgi yozma. Barsida Allohdan cheklashdilar, ham ona yaroqsiz bo'ldilar. Yaxshilik ishlovchi yo'q, birovda yo'q, dey Alloh so'zi. Nishiginde u yaxshilik ishlovchi yo'q. Mana men, masalan, bir ko'p yaxshiliklar, kishilarga izgiliklar ishlim, deyarsiz siz balki. Izgi kitob barig'izda Allohga yaroqsiz, dey. Nishlab yaroqsiz bo'layim? Ona yarov uchun men umrim bo'yi kishilarga gil izgilikni ishladim. O'yim bilan dagil yaxshilikni tiladim. Bilganimni o'qidim, ota-bobo dinidan toypilmadim, deyar mig'ayin qo'y birovlar. Alloh so'zi ayta, har kishi yolg'on. Agar gunohimiz yo'q desak, biz o'z-o'zimizni aldaymiz, ham bizda haqiqat yo'q. Biz gunoh qilmadik desak, Allohni yolg'onchi etamiz, ham uning so'zi bizda yo'q. Ayyi, mening gunohim yo'q deyushi, u uyatsiz yolg'onchi. Shunlabda bu og'ochning jimishini oshasangiz, siz o'lashaksiz deb aytdimi sizga Alloh? Yo'q, o'lmaysiz deb aldadi shayton birinchi kishilarni. Ham ul hozirda. Yo'q, gunohlaringiz uchun siz o'lmaysiz. Qo'rqmag'iz. Dunyolikda ko'proq savoblar yerg'ag'ina tirishig'iz. Shul chaqda siz tamuqdan qutulursiz deb yolg'onlaydi. Ko'z oldidan keltirib qarag'iz. Kishi bilan Alloh orasindagi tubsiz o'pqanning kengligi o'shsiz qaraysiz. O'zlarining izgi amallari bilan Alloh podsholig'iga kirilgan umtiluvchilarni shu tubsiz ham minglarcha chaqirimlarga so'zilgan teran o'pqinni sikirib chiqarga tirishuvchilar bilan shog'ishtirishga bo'la. Aytik, kimdir 2 metr uzunlikka, kimdir 10 metrga qadar sikiradi. Ham shundan narsa kelib chiqayindi. Albatta, ikkinchisi birinchisine qaraganda 5 topqir uzunroq sikira ola. Lekin o'pqinning kengligi bilan shog'ishtirganda, uning shunday yiroq sikira oluvining bir ahamiyatida yo'q. Shunga qaramasdan, har sikiruvchi ne uchundir o'pqinning kengligini o'zincha ko'z oldina keltira. 10 metrga sikira oluvchi o'pqinning kengligi 9 metrdan ortmaydi deb hisoblaydi. 2 metrga g'ina sikira oluvchi o'pqinning metr yarimdan kengroq bo'lmog'iga ishona. Ikkinchi turli aytganda, har kim Allohni qanoatlantirar uchun o'zi boshqargan izgi amallar yetarlik deb o'ylaydi. Ham ko'k podsholig'idagi o'rinni shulay o'zining yaxshiliklari bilan sotib olirina ishona. Hamma kishi Allohga birni bera olmay, jonini baya berib qutuldira olmas. Ham u mangiga bo'lmasda, qabrga yotmas. Ham mangi yashash uchun Allohni bir kimda sotib ola olmay. Izgi yozma Allohni sotib olib bo'lmaydigini qaramasdan, kishi baribir o'z tirishligi bilan ijmoqqa kirmoqchi. Lekin ko'k podsholig'ini o'z kuching bilan ko'rish mumkin tugul, deydi Tavrat. Bu ishni faqat Allohga o'zigina boshqara oladi. Injil Allohning kishilarni o'z qarshida nishik oqlovin osha. Bu iymon osha, ham bari iymon oshag'ina bo'la. Qonun talablarini o'tav bilan hech kim oqlana olmas, dey izgi yozma. Chunki qonun talablarini to'lisincha birgina kishida o'tay olmay. Qonun kitobida yozilganlarning butunisida doimiy o'tamovchi har kim la'natlana, dey Allohning so'zi. Qonun bizga vaqtlicha marhamat kelgancha tarbiyachi etib berilgan edi. Qonunlarni Alloh Taala kishilarga, ular o'zlarining gunohli ekanlarini ko'rsinlar, ham bu o'lim shirindan bir nishikda o'z kuchlari bilan qutula olmaslarini anglasinlar uchun beradi. Mana anglagan jong'ina iymon bilan Allohga, Xudoyim, gunohlarim uchun men tamuqqa ketam bit. Qutqar meni, zinhar, marhamatli bo'l menga deb ixlos yolvora ola. Alloh so'zi ayta, Robbidan yordam so'rab yolvorgan har kim qutulashaq.
Кешеләрне коткару ниятен тормышка ашырыр өчен Аллаһы Ибраһимны сайлап ала. Ул аңа: "Синең тукымың аша барлык кабиләләр фатихаланыр, коткаручы синең нәселеңнән булыр" дип вәгъдә бирә. Һәм Ибраһим бер генә баласы да булмауга һәм үзенең дә, хатыны Сараның да бала булдырыр вакытлары инде күптән узып китүгә карамастан, Аллаһының сүзләренә ышана һәм вәгъдә ителгәнне күп еллар буе иманда какшамыйча көтә. Ибраһим Аллаһыга иман итә һәм шуның аркасында Ходай каршында гадаләтле яки акланган була, ди язмалар. Ибраһим аклануны канун таләпләрен үтәп аламы? Юк, ул чакта әле кешеләргә канун бирелмәгәндә була. Канунны Аллаһы Тәгалә Ибраһимнан соң 430 ел вакыт узгач кына бирә. Ибраһим ничек Ходай каршында гадаләтле буласың? Иманы белән генә. Эш гамәлләре, саваплары белән түгел, бары иманы белән генә. Һәм изге язма әйтә: иманга таянучылар Ибраһимның чын балалары. Гайса җиргә килгәнче үк Нух та, Ибраһим да, Исхак та, Якуб та, Муса да, Давуд та һәм башка пәйгамбәрләр дә Аллаһының җиргә коткаручы җибәрәчәгенә, Худайның бар халыкларга да вәгъдә иткән мәрхәмәте шул гөнаһсыз зат аша гына булачагына ышаналар. Алар вәгъдә ителгән коткаручыны көтеп, аңа иман белән һәм бары Ходай үзе генә кешеләрне гөнаһларыннан коткара алачагына ышанып һәм аңа өметләнеп яшиләр. Давуд пәйгамбәр булай дип яза: "Ходай минем таянышым, яклаучым, аралаучым һәм коткаручым ул, һәм мин аңа өметләнәм." Исраил Худайга өмет тотсын, чөнки Худайда шәфкать, ул һәр вакыт коткаручан. Әй Ходай Раббы, синең мәрхәмәтең игелекле, мине коткар. Әй халыклар, Худайны мактагыз. Әй бар кешеләр, аны данлагыз, чөнки безгә аның мәрхәмәте зур һәм Худайның хаклыгы мәңгегә. Аллаһка шөкер. Изге язмадан түбәндәге юлларны укыйк. Әмма хәзер кануннан бәйсез рәвештә Аллаһының кешене үз каршында нинди юл белән аклавы ачылды. Бу турыда канун һәм пәйгамбәрләр шаһитлек итә. Аллаһы кешене Гайса Мәсихкә иман итү аша үз каршында аклый, һәм бу аклау иман итүчеләрнең барысына да бирелә. Кешеләр арасында бер нинди аерма юк, чөнки барысы да гөнаһ кылдылар һәм Аллаһының даныннан мәхрүм калдылар. Ә алар аның мәрхәмәте белән үзләрен юлып алучы Мәсих Гайса аша Аллаһы тарафыннан түләүсез акланалар. Аллаһы Гайсаны аның үлеме аша Гайсәгә иман итүчеләрнең гөнаһлары кичерелсен дип Аллаһы белән татулаштыручы, кичерү алып килүче корбан итеп билгеләп куйды. Булай итеп, ул зур сабырлык күрсәтте. Элек кылынган гөнаһлар өчен җәза бирмичә, үзенең гаделлеген раслады. Ул моның белән гаделлеген хәзер дә күрсәтә. Ул үзе гадел һәм Гайсәгә иман итүчеләрне аклый. Котылуның Алла мәрхәмәте белән генә бирелүенә күпләрнең ышанасы килми. Худайның кичерүен, аның мәрхәмәтен газап чигеп, авыр хезмәт, тырышлык белән генә алырга була дип исәпли кешеләр. Безнең минлегебез мәрхәмәтнең бушлай бирелүе белән берничек тә килешергә теләми. Хәер сорап утыручы фәкыйргә генә мискинне кызганып мәрхәмәт күрсәтәләр. Ә без, Аллаһыга шөкер, андый түгел. Бушлай, тоттырырлар сиңа бушлай, көтеп тор. Бушлай булса ул теге бур гыйлми дә, энесен үтергән Сабирҗан да, зиначы Хәмдүнә дә йөгереп барып керерләр иде бугай оҗмакка. Булмый торсын әле. Оҗмакка керү өчен бик күп саваплар җыярга кирәк шул. Әйе, шәхси сыйфатларыбыз, тырышлыгыбыз, динилегебез, савапларыбыз, үзебезнең яхшы кеше булуыбыз белән без оҗмакка керергә лаек дип уйлау безнең күңелгә ошый. Оҗмакка керү хокукын без үзебез яулап алырга телибез. Бушлай, без риза түгел. Худай безгә үзенең сүзендә: "Барыгыз да яраксыз, гөнаһсыз бер генә кеше дә юк. Берегез дә күп патшалыгына керергә лаек түгел" ди. Ә кеше: "Оҗмакка керү өчен мин яхшы кеше булырга тырышам. Күп изгелекләр эшлим" ди. Алла әйтә: "Күпме генә тырышсаң да, йөрәгеңдәге пычраклыкны юа алмыйсың. Гөнаһ синең каныңа сиңгән. Яхшы гамәлләрең йөрәгеңдәге гөнаһ пычраклыгын берничек тә юа алмый. Гөнаһ өчен хак үлем. Синең урының мәңгелек тамук" ди. Ә кеше Аллаһының сүзләре белән ризалашырга теләми. "Юк, нишләп минем урыным тәмук булсын?
Тәмугка китәрлек мин нәрсә эшләгән? Шул хәтле үк начар кеше түгел лабаса инде мин. Менә кайда посып утыра икән ул безнең күңел тәкәберлеге. Менә кайда икән ул безнең мин-минлелек вирусы. Мин шул хәтле үк начар кеше түгел бит. Әйе, бәлки син бик яхшы, бик гадел, бик дини, бик укымышлы, бик изгелекле кешесеңдер. Ләкин Алла әйтә: син гөнаһлы. Ә гөнаһлы кеше минем белән бер кайчанда бергә була алмый. Оҗмахка керүне мин савапларга сатмыйм. Кеше үзенең җаны өчен миңа берни бирә алмый. Шуңа күрә мин сине кызганып, Гайса аша үземнең мәрхәмәтемне генә бирә алам, әгәр син аны иман белән кабул итсәң. Ә кеше һаман Алла белән җиңешүен дәвам итә. Ә ни өчен мәрхәмәтне Гайса аша гына алырга була? Булай гына, Гайсәсез генә биреп булмыймы соң аны? Юк, ди Алла. Мәрхәмәтем минем бары Гайса аша гына. Чөнки ул сезнең гөнаһларыгыз өчен үлем хакын түләде. Аңа иман иткән һәр кем өчен ул тулысынча түләде. Аның изге каны гына сезнең йөрәкләрегездәге гөнаһ пычраклыгын юа ала һәм минем каршымда сезне яраклы итә. Минем белән бергә булырга теләсәгез, кабул итегез Гайса аша биргән мәрхәмәтемне. Мин сезне эш гамәлләрегезгә карап түгел, ә Гайса хак түләгәнгә, сезнең гөнаһларыгызны юлып алганга күрә генә кичерәм, ди Аллаһы изге язмаларда. Инҗилнең асылы нәкъ менә шунда инде. Алла безне Гайсаның үлеме аша кичерә. Раббының Рәсүле булай дип яза: Аллаһы алдында аклануны иман белән түгел, бәлки эшләр белән ирешергә мөмкин дип, канун гамәлләре аша эзләүчеләр ташка абындылар. Изге язмада бу таш турында булай язылган: Менә Сионда кешеләрне алындырачак бер таш, алар абынып егылачак бер кыя куям. Әмма аңа иман итүче һич кем уятка калмас. Күңеле тәкәбер кеше шушы ташка, шушы кыяга абынып егыла. Гайсаның җиргә ни өчен килүен дә, ни өчен хачта үлүен дә, аның кем икәнен дә белергә теләми ул. Андый кешегә Гайса кирәкми. Мин оҗмахка Гайсәсез дә керәм дип уйлый ул күңеленнән. Изге язма аны кисәтә. Кирелегең һәм тәүбә итәргә теләмәгән йөрәгең аркасында Аллаһының гадел хөкеме ачылачак ачу көненә син җәзаңны арттырасың. Әмма кеше тәкәбберлеге аркасында ялганчы шайтан сүзенә ышанып, үлчәүгә салгач гөнаһларыма караганда савапларым күбрәк булыр әле дип исәпли. Алла сүзе гөнаһларны һәм савапларны үлчәү турында түгел, ә күңел сафлыгын үлчәү турында әйтә. Күңел сафлыгын үзенә ышанучыларга бары изге зат Гайса генә бүләк итә. Кем Аллаһының Гайса аша биргән бүләген алырга теләми, шул җан мәрхәмәтсез кала. Ә Худайның мәрхәмәтеннән башка Алла патшалыгына кирип булмый. Гайса гөнаһ упкыны аша салынган бердән-бер күпер. Аның аша үтмичә беркем дә Аллаһы белән бергә була алмый, ди изге язмалар. Ходай ярлыкаучы һәм юмарт. Ул үз халкына котылу җибәргән, үз васиятен мәңгегә куйган. Аның исеме изге һәм куркыныч. Ходай үзенең коткаруын күрсәткән, халыклар алдында үзенең дөрестлеген ачкан. Һич качан Худайның ачуы килмәсен һәм сез юлыгызда һәлак булмас өчен аның улын ихтирам итегез. Чөнки аның ярсуы тиз кабыныр. Аңа ышанучылар барсы да бәхетле. Аллага шөкер.